ओम जगन्नाथाय ते नमः। बोधे बेसी अरुण पाड़ी मोर विश्वास एबे भी अच्छी तांकर सहयोगटा सेतिकी मिली पारु नाही जेतिकी मिलिबा कथा। भावुँ पाखु आ न्यूज जाऊन जे बड़पंडा गोटे महानायक बोलिका आगम निगम ये सब गुड़ा विषय जार ज्ञान थाए सी बड़पंडा हुए ये तो भयंकर अवस्था बता देशर खाली लेखा मात्र महानायक कार्य नुह मो विषय तो मंदिर प्रशासन जानी निजे कहूँ पूजा पंडा तेणु मु 100% सियोर मो विषय किसी गोटे बिंदु भी जाना मु भाविली बोधे किसी ना मो पूजा भाई मैंने अच्छा तेणु गोटे बड़पंडार पुओटा से बड़पंडा हो आगु भी भल देखा जाऊनी से जिन घटाटा जिनसा बड़पंडा जानी थाए तार संकेत प्रति संकेत बड़पंडा बुझे कहीं सी किसी चिंता कर किसी डेभलप हो तेणु मुझे पाड़ी सारा बहुत भल पाए आ विश्वास भी अच्छे गुरुजी प्रणाम जय जय जगन्नाथ मुझे आपंकर डिस्कसन शुणुली आपण लास्ट गोटे कथा कहले सेटा हूँ प्रलय प्रलय आसब निश्चित आपण गत किसी दिन तले जो हाजीपुर रे राष्ट्रीय सन्था सम्मेलन होता जो मालिका उपर टिके आलोचना थिला आपण मुख्य अतिथि हिसाब से जाइथिले सेठी आपणकर जो देइथिले भाषण देइथिले बा प्रवचन देइथिले ताको बारंबार शुणिछि किंतु मु सेठी कहीं जानी पारलिनी जे आपण मालिका पंचसखा बड़पंडा आ जगन्नाथ ये जो स्क्वायर चारिटा कोण या भितर कौन संपर्क मालिका सहित जगन्नाथ संपर्क कौन अच्छी से विषय किसी भी कही ना आउ ये जो प्रलय कथा कहले प्रकृत में कौन प्रलय आसो आप अनुमान कर हाजीपुर जाइली तो हाजीपुर मत सत्यबंधु डाकला एक्चुअली मोर भाविली कौन मालिका शासन कर जीविनी किंतु आम से मीटिंग हेबार था मुझे हठात मीटिंगटा कैनसल हो 19 तारीख 18 होगा मुझे देखली 19 तारीख 18 होगा मुझे आश्चर्य मुझे लाड़ी मीटिंग कैनसल है ताले जा जहाँ देखिली ताने यू सत्यबंध देखु सी तार गोटे सी प्रोफेशनाली कर श्रद्धार कर भल जानती से आसला जानी जे शारला पीठ से थिला जानी किंतु एटा सत्य जे सी मालिका को प्रोफेशनल भी करू लोक जाणिक केते बड़े भल बाटे जाऊँगी केते बड़े खराब मार्ग जाऊँगी जहाँ भी हो हुए तो डरिक पछे हो रास्ता तो भल रास्ता पड़े आसत जब भल रास्ता आसुथो ताले नेचुराली सी मत लगे सी गोटे भक्त हो ना ना मुझे स्थान जानी था डेफिनेटली से भक्त हो महाप्रभु से जो बाटे भक्त हो से प्रभु जानते सी जानते सी तो जापर प्रभु जानते अच्छा सेठी मु प्रश्न भी कर आउ कार किसी पचारे अच्छी पचारतु से बाहर भी लोक आसते ओडिशा बाहर से हिंदी में कहली किसको कुछ पूछना है तो पूछिए तो उन्होंने वहाँ पर किसी ने पूछा नहीं गोटे लोक आस कहला जे 4 जुग विषय से आलोचना कला अधघंटे उपर समय जीव से तो से लोक लखाई नपेकि मो कथा शुणुंट बसुँच से गोटे मत बाधु थाए मुझे शीघ्र प्रवचन सारे बसताए से स्टेज रे मु पचारि पचार लोक जे आपण जगन्नाथ तरफ आसती जहाँ सहित मालिका संपर्क से क्वेश्चन कई पचार ना आमर भी नियम होची कई न पचला पर्यंत आम से कहूँ ना से नियम अच्छे से दृष्टि मुझे बारंबार पचार थाए से किसी कई कहना जन सहित मालिकार घनिष्ठ संपर्क अच्छे कहीं ना देखो कोविड आसा पूर्व नौ पूर्व तो मुझे देती पेपर रे बहुत पेपर काढ़ी कौट कौट घटो ता लिखी जदि यह कराए आमेरिकार ये जगह यह घटो आम भारत वर्ष यह घटो से घटी पेपर बाहरी तार पेपर कपी भी बाहर अच्छे अच्छा कोविड आसा पूर्व कोविड-19 आसा पूर्व चिल बसवा चिल फाड़ा पताका निआ लगे आमी संकेत महाप्रभु था सी सबू संकेत दिखती सबू संकेत संकेतर अर्थ बुझे किए से जमती आप पद्मनाभ मंदिर जातु तर कुंभीर अच्छी पूरा कुम्भीर अच्छी अच्छा कुंभीरटा जब आसिक गाई गोड़ौची करुच्ची से जानते कि छोटा अनिष्ट भाव जाऊँगी तेणु सी कौन करेंगे ना मुख्य पूजा पूजक जी थे पूजारी डाकिबे सी कौड़ी पक घर काटे कौड़ी पकेबे जहाँ बाहर से अनुसार प्रतिकार कर कुंभीर शांत पड़ुची फोन जाऊँगी तेल से विश्वास रखते साउथ इंडियन मैंने तुम कौन साधारण विश्वास नहीं जगन्नाथ उपर मत लगुच सी मो ऊपर विश्वास विश्वास संपर्क नहीं मत लगे जगन्नाथ महाप्रभु विश्वास नहीं तेणु से स्पष्ट लिखाई बारंबार लिखाई शास्त्र भी लिखा अच्छी जदि मन गोटे जगह पत्थर खसला जो कौ दिगरू खसी
ସେଇ ଦିଗର ଅଧିପତି ଦେବତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯଜ୍ଞ ଯାଜ୍ଞ ହେବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ହେଲା ନାହିଁ। ଯଦିବା ନହେଲା ମୁଁ ବଡ଼ପଣା ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ବାବା ବଡ଼ପଣା ଥିଲାବେଳେ ହେଇଥିଲା, ହେଲାନି, ହେଲା। ମୁଁ ବଡ଼ପଣା ହେଲାବେଳେ ବି ହେଇଛି, ହେଉନି। ସେଇଦିନ ପଚାରି ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ ପଣ୍ଡିତ। ତାହେଲେ ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ପଣାକୁ ଜଣେ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋକା, ତମେ ସବୁ ଚାଲାକ। ତାହେଲେ ଗବଗଣ୍ଡ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେ ଗୋଟେ ବେକାରରେ ଲୋକଟାଣି ବଡ଼ପଣା କରୁଛି। ଇଏ କହିଦେଉଛି କି ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ହବରେ ଇଏ ଡେ ଗାଲୁଆ ଇଏ, ସେଥିପାଇଁ ୟା ମୁହଁରେ କଳା ବଳା ହେଇଛି, ତାନେ କାଳିଆ ହେଇଗଲା। ତ ବୋକା ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଗୋଟେ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ବସେ ଆଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତ ସେ ତ ପୁରା ପକ୍କା କାଳିଆ କଳା ମୁହାଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଚିଲ ପତାକା ଉଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ପତାକା ଉଡ଼ିକିରି ଯଦି କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ପତାକା ହଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୁଧ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଗୁଧ୍ର ମାନେ ଏଠି ହେଲା ଶାଗୁଣା ନୁହଁ, ଗୁଧ୍ର ମାନେ ଶାଗୁଣା ଜାତୀୟ। ଚିଲ, ଛଞ୍ଚାଣ ଆଉ ଶାଗୁଣା ତ ହେବ, ଶାଗୁଣା ଏତେ ଉପରୁ ଉଠିପାରିବନି, ଶାଗୁଣା ବି ହେବ। ଏମାନେ ଏଇ ଜାତିର, ତାମାନେ ଆମେ ଯଦି ଗୁଧ୍ର ବୋଲି ଯଦି ଶାଗୁଣା ହେଲେ ବୁଝିବା ସେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଥର ସେମିତି ବୁଝିକି ବାଉଳାରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମାନେ ଗୁଧ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଚିଲ ବସୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ହିଁ ଘଟିଲା। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ତାପରେ ଖୋଜିଲି ଯେ ଗୁଧ୍ର ଜାତି କିଏ କିଏ, ଜାତିର ଚିଲ ବି ସେ ଜାତିର। ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ସେ ତ ବଡ଼ପଣା ହେଇସାରିଥିଲି, କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି କିଛି ପ୍ରତିକାର କଲେ ନାହିଁ? କେମିତି କରିବ? ମାନେ ଆମର ତ ପ୍ରଶାସକ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କରିବା ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ରଜା କରୁଥିଲେ, ଏଇନେ ପ୍ରଶାସକ କରୁଛି, ଏମିତି ରଜା ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ନା। ନାଇଁ, ଆପଣ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେମିତି କରିବ? ନା ମନରୁ କରିବ ନା 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 ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସର୍ବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ଯେ ସର୍ବସଭା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ଆଜି ଦେଶରେ ୱାର ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଆ ଘଟିଲେ ଏଇ ଦିଗରେ ୱାର ହେବ, ଆଉ ସେ ଦିଗ ନା ଆଉ କେତେ କହିବେ ସିଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁମାନ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁମାନ କରେନି। ମୁଁ ଏକରେ ଗୋଟେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଥାଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ଯିବ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ମାନେ ୟୁକ୍ରେନ୍, ନଟ୍ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ। ରଷିଆ ମାନେ ରଷିଆ, ଏପଟ ସେପଟ ନା ହେବ। ଦେଖି ମୋ କାଲକୁଲେସନ୍ କେହି ଭୁଲ କରିଦେବୁ। ମନ୍ଦିର ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଡ଼ପଣ୍ଡା କାଲକୁଲେସନ୍ ଜାଣିଛି, କିଏ ନ ଜାଣିଛି? ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଗଲା ଯେ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ତୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବୁନି ବୋଲି। ମାନେ ତୁ ଆମେ ମରୁ, ଆମେ ପଛକେ ଆମକୁ ତୁ ମାରିବାକୁ ଦେ, ଆମେ ମରିବୁ, କିନ୍ତୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବୁନି। ୱାର ଲାଗୁ ନାଇଁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ହିସାବରେ ଆପଣ ତ ମନ୍ଦିରର ସର୍ବେ ସର୍ବା। କେମିତିଆ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମିତି କରିପାରିବୁ, ଆମ ନିୟମ ନାହିଁ ନା। ସେ ଜିନିଷ ଜଗିବ କିଏ? ସେ ପ୍ରଶାସକ। କହିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବ କିଏ? ସେ ପ୍ରଶାସକ। ଆଉ ତ ରଜା ନାହାନ୍ତି। ରଜା ମଧ୍ୟ ପୁଣି କାଢ଼ିବା ବସିଥିଲେ ନା। ରଜାଙ୍କୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ 1971 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚମତ୍କାର ଦେଖିଲେ, ରଜା ରହିଲେ। ମୋ ବେଳକୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ନ ଦେଖାନ୍ତୁ, ବରଂ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ କାମ ସେପା। ଏଇଠି ବଡ଼ପଣା ସମାପ୍ତ। ତାପରେ ବଡ଼ପଣା ପୋଷ୍ଟ ହିଁ ନ ରହୁ। ଯଦି ରହିବେ ନା ଗୋଟେ ରହିବନି। ଆଉ କାହିଁ କିଏ ରହିବ? ଯେ ଗୋଟେ ତଳପଟେ ପାଇକିରି ଗୋଟେ ବଡ଼ପଣା ରହିବ କେହି? ନାଇଁ, ଆମେ ଜେନେରାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ହିସାବରେ ବଡ଼ପଣ୍ଡାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ନା ନା, ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ହେଲେ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ବଡ଼ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ମାନେ ସେ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ସହ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ପଣାକୁ ସେଇ ଭଳିଆ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାଙ୍କର କିଛି ନିୟମ ଆମର ବହୁତ ଥାଏ, ଆମେ ସେଇ ନିୟମ ରହୁ। କେବଳ ପର୍ଟିକୁଲାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଜାଣିବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ, ଯେଉଁଟା ଦେଶ କାମ ପାଇଁ ଆସିବ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଳିକା ଯଦି କହିଲେ, ମାଳିକାର ପଞ୍ଚସଖା ଯାକ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ବେଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ପଚାରି ଦେଖିଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ଏଇଆ ହେବ, ମନ୍ଦିରରେ ଏଇଆ ହେବ। ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇଆ ହେଲେ ଏଇଆ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କୁହାହେଉଛି ଯେ ମନ୍ଦିରରୁ ପଥର ଖସିବ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ପତାକା ପଡ଼ିବ, ସେ ତାହେଲେ ତାମାନେ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗେ ମାଳିକା ରିଲେସନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ପଞ୍ଚସଖା ଯାକ ମାଳିକା, ପଞ୍ଚସଖା ଯାକ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇଛନ୍ତି ଦୈତ୍ୟବାଦରେ, ଅଦୈତ୍ୟବାଦୀ ହେଇକିରି। ଆଚ୍ଛା, ସେତିକି ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ତ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗ୍ରନ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ମୋତେ ମିଶେଇଲେ ବୋଧେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ମିଶେଇ 7ଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଗଲାଣି, ମାନେ 6ଟା ଗଲାଣି, ଗୋଟେ ମୋତେ ମିଶେଇ 7 ଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ହାତରେ ଧରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଖୋଳା ହେଲା ବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା, ଯାକୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ୍ଡା କାଟିଥିଲେ, କ'ଣ କନା ହାତରେ ବାନ୍ଧି କରୁଥିଲେ? ସେ ମାଟି ତଳକୁ କାଢ଼ିଲେ ନା। ସେ ପଥର ମିଳିଯାଇଛି, ଆଉ କନା ଗୁଟେ ଥିବ ସେଠି, ପଥର ବି ଖାଇଯାଇଛି, ଖାଲି ଘଟ ହାତ ଧରି ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଥିବେ ନା ହୁଁ ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲା ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଥିଲେ 1500 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚସଖା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲା ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଥିଲା ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ସେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କହୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କିଏ କି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ପଣ୍ଡାକୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଚ୍ଚନା ତ ଆଉ କାହାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିନାହାନ୍ତି ଚାପି କହିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଚ୍ଛା ପଞ୍ଚସଖା ଯଦି ନାଁ ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ସଦାବେଳେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ ନେଇକି ପୁରିଲା ଯାହାକୁ ପୁରାଣା ପୁରୁଣା କହୁଛ ଏବେ ତ ବଚନ ସେଟା ହବ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାକୁ ସାଂସ୍କୃତିରେ ତାକୁ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବ ବସେଇ ଯାଇକରି ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ନାହିଁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା 1500 ମସିହା ସେ ବସିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଇଏ ହେଲା ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ବଳରାମ ଦାସ ତ ସେ ତ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ବଡ଼ପଣ୍ଡାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ନାଁଟାକୁ କାହିଁକି ସେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଲେଖିଲେନି ପଣ୍ଡା ଲେଖିଲେନି ଅନ୍ୟ ସେବ ନାଁ ଲେଖିଲେନି ତାହେଲେ ସିଂହ ବୋକା ହେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ପଞ୍ଚସଖା ଯାକ ମୂର୍ଖ ସେ ଗଞ୍ଜି ଟାଣିକିରି ମଦ ପିଇକିରି ବୋଧେ ଲେଖୁଥିଲେ ମନା ଛା ବସିକିରି ଆଉ କ'ଣ ଆଇଦର ଯଦି ପଞ୍ଚସଖା ମୂର୍ଖ ତାହେଲେ ବଡ଼ପଡ଼ା ମିଛ ଯଦି ପଞ୍ଚସଖା ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ବଡ଼ପଡ଼ା ବି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗା ବି ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ନା କି ଜଡ଼ିତ ନଥିଲା ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଟାଚ୍ ହେଇ ରହିଥାଏ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଯେ ଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ସୁନା ଗୋଟେ ଜହରି ହୀରା ମୋତି ମାଣିକି ଚିହ୍ନିଯିବ ସୁନାରୀ ସୁନା ଚିହ୍ନିଯିବ ଗୁଣ ଚିହ୍ନିଯିବ ଗୁଣିଆ ସେମିତି ଭକ୍ତ ଭକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନିଯାଏ ଆଉ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଭକ୍ତ ନହେଲେ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାଙ୍କର ସେ ଭାବ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେ ଦେଖାନ୍ତି 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 ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖେଇବେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ତୁମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ତୁମେ ଯେତେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ହେଇଥାଉ ପୁଣି ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଆସିବ କାରଣ ଦ୍ୱୈତବାଦ ଯେଉଁ ରସାଳ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଭାବ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀରେ ନାହିଁ ଅଦ୍ୱୈତ ଗୋଟେ ଥୁଣ୍ଟା ବଡ଼ ମାନେ ଥୁଣ୍ଟା ତପ୍ତ ବାଲୁକା ପରେ ଗୋଟେ କାକ୍ଟସ୍ ଗଛ ପାଖରେ ସାହାରା କରିକି ଠିଆ ହେଇଥିବା ଲୋକଟିଏ ଉପରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କିରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ତଳେ ତପ୍ତ ବାଲୁକା ଆଗରେ ମରିଚିକା ଏମିତି ହେଲା ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଏ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ରସାଳ କାହିଁ ନ ହେବ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ନ ଯିବ ତେଣୁ ଏଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ପଞ୍ଚସଖା କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ତ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିକରି ଦ୍ୱୈତବାଦରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ତେଣୁ ମାଳିକା ସମ୍ପର୍କ ବି ନାହିଁ ମାଳିକା ସତ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଚେତୁଆ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ମାନେ ଯାହାର ଚେତନା ଶକ୍ତି ଅଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଏ ମାଳିକା ଯିଏ ପାରେ ଯାହା ପାରେ ଗୋଟେ କହିଲି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟିଭିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍ରା ଭକ୍ତ ବହୁତ ଚିତ୍ରା ଭକ୍ତ ଚେତନା ଶକ୍ତି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଥିବେ କେତେ ଜଣ ମୁଁ ସମସ୍ତେ କହିବିନି କିଏ ଜଣ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନୁହଁ ନାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଳିକା ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଭୁଲ ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ସେ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ସେ ଠାର ଗାର ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସେ କହୁଛେ ଠାର ଗାର ତ ରହିବ ଆମର ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାରେ ଜୈମିନୀ ସୂତ୍ର ତ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେ ତ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ କହନ୍ତି ଦ୍ୱାର 16 କିଳା ନିଚ ତା ଅର୍ଥ ଯାହା ବୁଝ ବୁଝ ଦ୍ୱାର 16 କିଳା ନିଚ ତାମାନେ ତମେ ଏଇ ଭାବରେ ଗ୍ରହ ଥିଲେ ତାର ଏଇ ଜିନିଷ ଘଟେ ସେ ତମେ ତାର କ'ଣ ଗୋଟା ବୁଝିବ ଦ୍ୱାର 16 କିଳା ନିଚ ଏଇ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତେଣୁ ସେ ତାମାନେ ଯିଏ ବର୍ଣ୍ଣାନୀ ବିପରୀତାନୀ ସେ ସେଇ ଅର୍ଥ ଯଦି ବୁଝିପାରିବ ତା ଶାସ୍ତ୍ରଟା ବୁଝିବ ଶାସ୍ତ୍ର ଯଦି ରଖାଯାଏ କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଯଦି ମନ ଇଚ୍ଛା ବାଣ୍ଟି ଦେବ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପବନ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେଉଛେ ଆମେ ପବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ପାଣିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେବା ପାଣି ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ଗୋଟେ ଯଦି ମିନେରାଲ ୱାଟର କିଣି ଆଣି ଥୋଇଥିବା ଆପଣ ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେନି ଅକ୍ସିଜେନ ନେବେ କିଣିକି ଅକ୍ସିଜେନ ଅଣାଇଥିବ ତାକୁ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ୍ ନେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଅକ୍ସିଜେନ ଆସିଲା ଏଇ ପବନରୁ ତାହେଲେ ଏଇନେ ଖାଲିରେ ପବନ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ପାଣିଟାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରୁଛ କିନ୍ତୁ କିଣାକି ଆସୁଛ ତାକୁ ଯତ୍ନ ନେଉଛ ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ମାହାଳିଆ ମିଳିଆ ଜିନିଷଟାକୁ ଗନ୍ଧାଏ ସେ ତା ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେନି ବୁଝୁଛୁ କି ଆମେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଜଙ୍ଗଲ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ଲୋକକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେ ଏଇଟା କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଏଇଠି ଗଛ କାଟିକିରି ଆମେ ବସ୍ତି କରିବା କିନ୍ତୁ ଏଇନେ ତାହେଲେ ବସ୍ତି ଗଲା ପରେ କହୁଛି ଗଛ କରିବା ଏଇ ହେଲା କଥା ତ ସେଇ ଜିନିଷ ସେମିତି ହୁଏନି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମର ନିୟମ ଅଛି କେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଇକ ନ ଡାକିଲେ ଗୋଟେ ଯିବନି ତାର କାରଣ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପାଇକ ହେଇଗଲାଣି ପାଇକ କିଏ ହୁଏ ପ୍ରତିହାରୀ ସେତେବେଳେ ସାଗର ମୁଗର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିହାରୀ ଥିଲେ ସାଗର ମାନେ ସାଗର କୂଳ ଯିବା ଯାଉଥିଲେ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ସାଗର କୂଳରୁ ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବେ ମୁଗର ମାନେ ମୁଦ୍ଗର ଧରିଥିବେ
ମାନେ ସେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯଦି ଆଟାକ୍ କଲା ତାହେଲେ ମୁଦର ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବେ ତାହେଲେ ପଡ଼ିଆରେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ଜେଟି ବି ନୁହଁ ଜେଟି ତ ପଛରେ ଆସିଲା ଆମ ବାମା ଥିଲାବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଆରୀ ଥିଲେ ସେ ଆସି ଡାକୁଥିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆସିବା ହେଉ ଏ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ପରମ୍ପରା ବାହାର ଜେଟି ବି ଆସିବେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଆ ଟାଇମ୍ ଜେଟି ହେବ ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକଟା ଜେଟି ହେବ ସେ କ'ଣ ଜାଣିବ ମନ୍ଦିର ନିୟମ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାହାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫୋଗ୍ରାମ୍ ଯାଉଛି ସେଠାରେ ପୁଲିସ ମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ କାଢ଼ି ବେଲ୍ଟ ବୁଟ୍ କାଢ଼ି ଖାଲି ବ୍ୟାଚ୍ ମାରିକିରି ଲାଠି ମାନଙ୍କର ଧରିକିରି ମୋତେ ଯେମିତି କଡ଼ନ କରି ନେଉଛନ୍ତି ଆମ ପୁଲିସ ଦେଖିଲ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଯେଉଁଠି ବାହାର ପୁଲିସ ମାନଙ୍କର ଏତେ ସମ୍ମାନ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ଅଛି ବୋଲି ତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋତେ କାହିଁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସ ବି ମୁଖ୍ୟ ହେବ ସେ ତାପରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଭଳିଆ ଗହଳି ହେଉଛି ତା ଦେହରେ କିଏ କେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା କରୁଛି ପରିସ୍ରା କରୁଛି କାହାର ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଛି ସେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚୁଛି କୁଆଡ଼େ ବାହାରୁଛି ସବୁ ତ ଜଣା ପଡୁନଥିବ ଜଣା ପଡୁଛି କେତେଟା ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଳିଆ ପିଟା କରିଦିଆ ହେଉଛି ସେ ମାନେ ଇଏ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଲିକି ଭିକ ମଗା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଭଳିଆ କଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟ ହେନ୍ ଟେନ୍ ମାନେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି କନ୍ଧ ଏରିଆ ଯାଉଛି ଆଦିବାସୀ ଏରିଆ ଯାଉଛି ସେ ଦେଖୁଛି ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଇଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଲେ ତାହେଲେ କାହିଁ ଭୋଟ୍ ପାଇଲାନି କୋଉଠି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇକି ବୁଲିଲା ଭିକ ମଗା ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଭିକ ମାଗିଲାଣି ଏ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ କଟିଗଲା ଏତେ କାମ କରିକିରି ତମାନେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବସି ବିକୁଛ ତାହେଲେ କଟିବନି ଦିଆ ସ୍ୱାଭାବିକ କଟିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଆପଣ ଯୋଉଟା ମନା କଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କହିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ କ୍ଷୋଭ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ଦୁଃଖ ଆମେ କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ କାରଣ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପତ୍ର ହେଲେନି ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ନିଜେ ଧ୍ୱଂସରେ ବସୁଥିବେ ଆମେ ସେଠି କିଛି କହିପାରିବାନି କାହିଁକିନା ଏଇ ଜିନିଷ ତ ମୁଁ ପଚାରି ହେଇକି 3 ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ପଚାରିଲି ସେଇ ସ୍ଥାନ ଗଲେ ମନେ ପଡ଼ିନି ପଚାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପାଇଲି ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲି ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେବା ପଛେ କୋଭିଡ଼ ଆସିଲା ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯାହା ହେଉଛି କେଉଁ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ସେବାୟତ ସେତେବେଳେ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ସେବା ହିଁ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବାୟତ ଯଦି ନେଇଯିବ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେବାୟତ ମାନେ ସେବାୟତ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଇଗଲେଣି ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେମାନେ ବହୁତ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କଥା କହିବାଟା ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ମିଛ ଜଣାନ୍ତୁ ନେଇକି ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରଫେସନ୍ ନେଇ କର କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଫେସନ୍ ଆଉଟ୍ କରିକିରି ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ୍ ଯାଇକି ମିଛ କଥା କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ କେତେବେଳେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ କି କେତେବେଳେ ଜାଗାରେ ବୋଧେ ଭଗବାନ ମିଛ ବୋଧେ ଚାହାନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମର ଏ ସେବାୟତଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ଆସେ କାହିଁକି ନା ଆମର 119 ପ୍ରକାର ସେବା ଦୈନନ୍ଦିନ ରହେ ତାମାନେ 119 ପ୍ରକାର ସେବକ ପ୍ରତିଦିନ କାମ ଫିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଦେଖିଲେ 133 ପ୍ରକାର ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକିନା ଚାପ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାତ ଆଉ ଲୋକ ବଢ଼ିଲେ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିବ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବେ ତେଣୁ ଏଇ ଯାନି ଯାତ୍ରା ଗୁଡ଼ାକରେ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଧିକା ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାମାନେ 119 ପ୍ରକାର ସେବକ ନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବକ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ ଆସିବ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଏନେ ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ ଆପଣ ଏନେ ଯେଉଁଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଆପଣ ଏଇ ଡକ୍ଟର ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିକିରି 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟଲି ଟାଣନ୍ତୁ ମାନେ ତାମାନେ କ'ଣ ଟଲି ଟାଣିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଟଲିବାଲା ଫେସ୍ ଆସିଯିବ ଆପିୟରାନ୍ସ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ କଥା ବି ଆସିଯିବ ସେଇଭଳିଆ କଥା କହିଲା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଆପଣ ବି ଆସିବ କାରଣ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ତ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ସଂସ୍କାର ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯାଏ କାରଣ କର୍ମ ହିଁ ମଣିଷ ସଂସ୍କାର କରାଏ ସଂସ୍କାର ମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଜାଣିତ ନଥିଲା ମୁଁ ଅପରିଷ୍କାର ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଅଭ୍ୟାସ କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁ କୁକୁର ବିଲେଇ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ କେହି ତ ଜାତ ହେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ତ କିଛି ହେଉନି ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜାତ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ବାରମ୍ବାର ହେଇକି ସଂସ୍କାର ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମ ସେବାୟତ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସଟା ହେଇଥାଏ ମାନେ ସେ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ
ଯେ ଜାଗାରେ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା ଯେ ଯାହା ଜିନିଷ ତ ସେ ସେଥିରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ବିନା ଟିଚିଂରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ କାମ କରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରମ୍ପରା ଯଦି ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଦିଆଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଗରୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଥିଲା କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଏବେ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ହୁଏତ ନ ରହିପାରେ ବି ଆଗକୁ ରହିବ କ'ଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯିବ ସେ ପଞ୍ଚସଖା ଲେଖିଛନ୍ତି ରକ୍ତ ନଦୀ ଛୁଟିବ କାହିଁକି ନ ଛୁଟିବ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ପଶିବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ କାରଣ ପେଟ ବାଟଣା କଥା ଆଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ ତ ରକ୍ତ ନଦୀ ଛୁଟିବ ଆଉ ପଳ ହେବନି କ'ଣଟା ହେବ ତାପରେ ଆମର ସେବାୟତ ଭିତରେ 60% ଏଭବ ଲୋକ ଧୂଳିଆ ଚଳନ୍ତି ମାନେ ସେବା ବିନା ସେବାରେ ଧୂଳିଆ କରନ୍ତି ମାନେ ଜାତିର ନିଅନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ସିଏ ପେଟ ବାଟଣା ପାଇଁ ବହୁତ ଗରିବ ସେବାୟତ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପେଟ ବାଟଣା ପାଇଁ ଏଠୁ ପଇସା ନେଲେ ଧୂଳିଆ କରିକିରି ତାଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ଲାଗେ ଏମିତି ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଜାତିରେ କି କହୁଥିବେ ଯେ ବାବୁ 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 କହୁଥିବେ ଜାତିରେ ତାକୁ ଉପରେ ପଣ୍ଡା କହୁଥିବ ନନା କହୁଥିବ ଭିତରେ କହୁଥିବା ମୂର୍ଖଟେ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଭିତରେ ନାହିଁ ଏ ଉପରେ ଖାଲି ପଣ୍ଡା ହଁ ଆମକୁ ଜଣଦଶ କରିଦେବ କେତେ ପଇସା ନେବ ମାନେ ସତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଠିକାଦାର ମାନେ ଠିକାଦାର ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ମୋତେ ଆଜି ସେ ଲୋକଟି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି କ'ଣଟା ନେଇଗଲେ ମୁଁ ପଇସାଟା ପାଇଯିବି ତେଣୁ ସେ ଆଚ୍ଛା ସଚୋଟ ୱେରେ ଯଦି ସେ ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଯିବ ସଚୋଟ ୱେରେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବନି ଆମ ପୁରୀରେ ଟାଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ଟାଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଟାଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଜମେଶ୍ୱର ଗୁଣ୍ଟି ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗୋଟେ କଜିନ୍ ହେବେ ମୋଠୁ ବଡ଼ ବୟସରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା ଆଶ୍ରମ ଇଏକୁ କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କ ଏଇ ବର୍ଷ ପଳେଇ ଆସିବେ ଡକ୍ଟର ବାରମ୍ବାର ମନା କଲାଣି ସେ ହଂକଂରେ ଅଛନ୍ତି ଶିଖୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ସେଠି ଯୋଗ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ସମୟଟା ସେଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ସମୟଟା ମୁଁ ଯାଇ ଯୋଗ ଶିଖାଏ କେଉଁଠି ଟାଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ ନା ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଜେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେବାୟତ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଜାଣିଲେ ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଭୋଗ ଆଣିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି ଧୂଳିଆ ପିଲା ଭୋଗ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ମାନେ ଆମ ଘରଠୁ ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇକିରି ମୁଁ ସ୍କୁଟର ଥାଏ ତଳେ ବାଜାଜ ସ୍କୁଟର ସେ ଯଦି ଆମେ ଯିବୁ ସେଠିକି ଟାଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ଆମର ମିନିମମ୍ ସେ ତେଲ ବୋଧେ 100-200 ଟଙ୍କା ନିହାତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମନ୍ଦିରଠୁ ବିଚାର କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦିଅନ୍ତି ଧୂଳିଆ ପିଲାକୁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖେ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦକ୍ଷିଣା ଯଦି 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ମାନେ ରିକ୍ସାରେ ଯାଉ କି ସାଇକେଲରେ ବି ଯାଉ ତାର ଯେଉଁ ସମୟଟା ଗଲା ଖରା ତରା ଦେଇକିରି ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଥିବ 50 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ସେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭୋଗ ଦୂର କିଛି ପଇସା ନ ପାଇଥିବ ମନେକର 200 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ସେ ମାନେ 200 ମନେକର 10 ଜଣ ନେଲେ ସେ ଜଣକୁ 100 ନେଲେ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଆସେ ସେ ନ ପାଇଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତା ଚଳିବ କେମିତିଆ ମୁଁ ତ ଏତେ କଥା ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଦେଲି ସେ ମୋତେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜ ଏ ଟିଚର ହିସାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଇସା ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି ତୁମେ ଭୋଗ ଯଦି ଦେଲ ତୁମେ ଭୋଗ ନେଇଯାଅ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସେ ଧୂଳିଆ ପିଲା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିନଥିଲି ଯଦି ପଇସା ଦେଲ ତାହେଲେ ଯଦି ପଇସା ଦେଉଛ ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଦିଅ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯେମିତି ଦିଆଯାଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏତେ ବାଟ ଯିବ ଭୋଗ ଆଣିବ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ପୁଣି ବୁଲିକି ଦର୍ଶନ କରିବନି ତାର ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନା ତ ଲୋକ ଗଦା ହେଇଥିବେ ତା ଦେହରେ ତ କାଟି କୁଟି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ବୁଲି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା କ'ଣ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ତୁମେ ଦର୍ଶନ କରିବ ତା ଦେହରେ ତୁମେ 10 ଟଙ୍କା ଦେବ ତଥାପି ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ କପୁଲ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ 25 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଉଛୁ ମୁଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ମୋତେ ତାକୁ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି କାରଣ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତ ଭାବିଲେ କାଳେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ପଇସା ତାକୁ ନେବାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନଥିଲା ସିଏ ମୋତେ ଏଇଭଳି ଯାଥିଲେ ମୁଁ ଆରେ ହେ ସେଥିପାଇଁ ଧୂଳିଆ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଭଳିଆ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କହିବା ଉଚିତ କାହିଁକି ମିଛ ନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଚଳିପାରିବେନି ସେମାନେ ମୋତେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆକୁ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ତା ରାସ୍ତାରେ ସେ ପଇସା ନେଇଛି ନେବ ବି ନେବା ବି ଉଚିତ କାରଣ ଏଇ ଧୂଳିଆ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ୟାକୁ ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଦେବି ଇଏ କରିବି ସିଏ କରିବି ଆମ ଜାତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ ଆମର ମୋଟେ ନାଉ ମାନେ ଇଏ ଆସିବ ଆଉ ପିଲା ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେବେନି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଖରାପ ଆସିବନି କିନ୍ତୁ 3 ଥର ଯାକ ମୁଁ ଭଣ୍ଡରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଛି 3ୟ ଥରକୁ ମୋତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଲେ ତୁ ଏଥର ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚଳେଇବି ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଚଳାନ୍ତି ମୁଁ ନୁହଁ ତୁ ଏଥର ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ନା ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଚଳେଇବି ଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଗୋଟେ କେସ୍ ମାଡ଼ ଖାଇଲି ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ସେମିତି ହେଲା ସେମିତି ସେ ପଇସା ତ ପଇସା ଗଲା ମୋ ପଇସା ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଲା ଆହୁରି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆରେ ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଡ଼ ତୃତୀୟ ବେଳକୁ ମହାନ ନିଜେ ମନା କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ସତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି ଖାଲି କହୁଥିଲି ଯେ ମୋର କିଏ ଗୋଟେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଛି ମୋ ଗୁରୁ ତୁଲ୍ୟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଛରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ନିଜେ ହିଁ କାଳିଆ ସେ ତ କଳା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏନି ତ ଗୋରା ବାଉଣ୍ଡେ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଳିଆ
ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପିଲା ତ ମୁଁ ଚଳୁଛି ତୁ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନା। ତାପରେ ଗୋଟେ 7 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ ବାପ ବର୍ତ୍ତ କଲା 7 ବର୍ଷରେ, ତା 10 ଦିନ ପରେ ବାପ ମରିଗଲା। ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି। ମାସ 2 ମାସ ଆମର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏନି କି, ସେଇ ସମୟରେ ପିଲା ଯାଇକି ଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେ ଯାଇକି ଭୋଗ କଲାବେଳେ ଗୋଡ଼େ ପିଲା ଧୂଳିଆ ହେଇକି ପଶିଯାଆନ୍ତି। ସେ ସେଇ ଭୋଗ ରଥ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଭୋଗ କଲା, ଯାହା ପଇସା ଆଣିଲା, ତାପରେ ତୁ ସେ ଗଲା ପାଠଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ସେ ଧୂଳିଆ କରିକି ଆଣିକି ଆଣିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟେ 7 ବର୍ଷ ପିଲାଟେ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିକି ପେଟି ବାନ୍ଧନ୍ତି ପଇସା ରଖିବା ପାଇଁ, ପେଟି ବାନ୍ଧିକିରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଏମିତି ବେଞ୍ଚୁ ନା, ମୁଁ ନନା ଧୂଳିଆ କରୁଛି, ମାନେ ସେ ପୁରା ଗର୍ବ ଛୋଟ ପିଲାଟା। ମୁଁ ତୁ ଧୂଳିଆ କରୁଛୁ ମାନେ କ'ଣ? ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏତିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଦେଲି, ସେ ଇନକମ୍ କରିଦେଲି। ହଁ, ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ପଇସା ଆଚ୍ଛା ହଉ। ତା ମାଆକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଇଏକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲନି, ତାକୁ ସେ ଗଲାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଧୂଳିଆ କରିବା ପାଇଁ? ନା ଆମ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଲେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ସେ ତ ନହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଚଳିବନି ତମେ, ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇବି କ'ଣ? ଆମର ଅନ୍ୟ ଧନ୍ଦା କ'ଣ ଅଛି? ତାମାନେ ଗୋଟେ 7 ବର୍ଷର ପିଲା ସେ ଯାଇକି ଧୂଳିଆ କରି ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିକିରି ଘର ପୋଷୁଛି କ'ଣ? ତା ସାନ ଭାଇଟାକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କଲା, ତାପରେ ଝିଅଟେ ଭଉଣୀଟାକୁ ତ ବାହା କଲା, ତା ଘର ତ ଆଜି ପୁଣି ଘର ତିଆରି କରୁଛି ସେ ପଇସାରେ, ଏଠି ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ବହି ସେ ସୁରେଶ ମାତ୍ର ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆସିଥିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି କଲାବେଳେ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁଆପଛା କରିକିରି ଗୋଟେ ଜେଟିଭି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଯାଇଛି। ଜେଟିଭି ଅଛି ଏନେ, ଜେଟିଭି ହେଲେ ଯାହାହେଲେ ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଗ ପରିବାର ବଞ୍ଚିଲା ତ ଜେଟିଭି ହେଲେ ନା। ବଞ୍ଚିଲା। ତେଣୁ 7 ବର୍ଷ ପିଲା ଆମର ଇନକମ୍ କରି ଶିଖେ ଭଗବାନ ପାଖରୁ ଯାଇକିରି କି ଖାଲି ପେଟରେ ଆସେନି। ମୋ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଜନ ଠାକୁର ପୁରୀ ଟାଉନରେ କେହି ଭୋକରେ ରହିବେନି, ପୁରୀ ଟାଉନରେ କେହି ଭୋକରେ ରହିବେନି। ଯେତେ ଯାହା କର, ଖାଲି ଯଦି ଆନନ୍ଦ ବସିଥିବ, ଯଦି ମୁଠା ଅବଢ଼ା ଆଉ ଇଏ ଟିକେ ମିଳିଯିବ। ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ବଗଡ଼ା ଅନ୍ନ ମିଳୁନି, କି ସେଇ ଯେଉଁ ଅଦା ପକେଇଥିବା ବିରି ଡାଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଗ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ହରଡ଼ ଡାଲିର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା। ତାର କାରଣ ବହୁତ ଅଛି, ସେସବୁ କାରଣ କହିବା ଭଲ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ ମାନେ ଆମ ସେବାୟତ ପରିବାର ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଂସ୍କାର ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ନୋ ଡାଉଟ୍ ତା ସଂସ୍କାର ଥାଏ, ଦୈବ୍ୟଂଶ ଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ସେବା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ସେବକ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ପତନ ହେଇଥାଏ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପତନ ହେବ, ଏଇଟା ପତନ ଆଡ଼ିକି ଯିବନି, ଏଇଟା ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼ିକି ଯିବ। କାରଣ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ ଇଏ ଉଦ୍ଧାରିବନି, ଇଏ ସୁଧାରି ଗଲେ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ସେବା ମତ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ନ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ସେବା ଅଲଗା ଅଲଗା ନା। ଯାହା ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ମାଳିକାର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ, ପୁରା 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 ପୁରାପୁରି ସମ୍ପର୍କ। ଏବଂ ମାଳିକା ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି ଏଇଆ ହବ, ଏଇଆ ହବ, ଏଇଆ ହବ, ତାକୁ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ଯଦି, ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇକି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନା। ଆଉ ରହିବନି ଏମିତିଆ ମାଳିକା ସତ୍ୟ, ତାକୁ ବୁଝିବା ଲୋକ ଦରକାର। ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ରହିବ, ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। ବଡ଼ ଦେଉଳ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବସନ୍ତି, ଆପଣ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ନାହିଁ। ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଗରିଷ୍ଠ ତମେ ଯାହା କୁହ, ପୁଣି ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ବହୁତ ଥର ମେମ୍ବର ହେଇଥିବା ଲୋକ, ଦଇତାପତି ସେବକ ଯିଏ ମୋତେ ଭଲ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋଠୁ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଆମ ମନ୍ଦିରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁ ଇଲାକାର ପଣ୍ଡା ସିଏ ହେଲା ବଡ଼ ପଣ୍ଡା। ସେ ବାଇଟି ମୋର ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ସେ ପୁଣି ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ମେମ୍ବର ବହୁତ ବର୍ଷ ଥିଲେ। ଏ କୋଉ ଭଳିଆ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ମେମ୍ବର, ତାହେଲେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କ'ଣ ହବ? ବଡ଼ପଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁ ଇଲାକାର ପଣ୍ଡା ସିଏ ହେଲା ବଡ଼ ପଣ୍ଡା। ଗୋଟେ ଥର ଟେମ୍ପୁଲ ଅଫିସ କଥା କହିଲି, ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ବଡ଼ପଣ୍ଡା କୁହାଯାଏ, ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଟାଇଟଲ ବି କିଛି ନାହିଁ, ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ସେ ଏବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ହେବା କଥା ହବ। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ତ ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଥିଲି, ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡିସ୍କସନ୍, ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଃଖ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି। ଆଶା କରୁଛି ୟା ପରେ
धीरे धीरे प्रभु कृपा सबकि समाधान हो कारण प्रभु जगन्नाथंकर मंदिर रे जदि शांति श्रृंखला रहे तांकर प्रतिनिधि जदि शांति रे रहंती ताले सारा विश्वर मंगल हबो आउ ये भारत मध्य सुख शांति रे रही पारिबो। आज पई एतिकी नमस्कार जय जगन्नाथ। जदि आपण मानक हमर वीडियोटी पसंद आसीछि तबे एहिपरि वीडियो प्रथमे देखिबा पई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। थैंक यू।